Good morning, dear friends. Welcome in virtual video class of TYBA English for Communication. Friends, hope all of you are happy and safe. Dear friends, we completed half of the part of Module 1st B, the interview by V.V. Jones. Just a minute, may I change the slides? Yes, the interview by V.V. Jones. We completed introduction of the author, and then also we completed near about 3 paragraphs from this unit. This interview is an extract taken from Light Luggage, right? And here we studied how to face the interview, what to do at the time of interview and what not to do at the time of interview. So friends, here we studied that there is no need to do or to ask counter question to the interviewers. There may be possibility that candidate might be intelligent than the interviewer. The candidate, he or she, might be read more books than the interviewer. But V.V. Jones says that there is no need to prove yourself as how knowledgeable than the selection board. In short, V.V. Jones says that a little knowledge may be dangerous. It leads you towards the disasters. That's why V.V. Jones specially advises all the candidates and the students like you answer a fool according to his fooling. मित्रांनो आणि सर्व मैत्रिणींना सांगायला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की व्ही जोननी आपल्याला पहिल्या पॅराग्राफने इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन काय सांगितलं आपल्याला की कोणत्याही इंटरव्ह्यू घेणाऱ्यांना काउंटर क्वेश्चन करायचं नाही, म्हणजेच उलट प्रश्न विचारायचं नाही. कदाचित इंटरव्ह्यू देणारा कॅन्डिडेट हा हुशार असेल, पण आपली हुशारी तिथं दाखवण्याची गरज नसते. आपल्याकडे असणारं ज्ञान हे जरीही जास्त असलं तरी सिलेक्शन बोर्डावरची माणसं किंवा सिलेक्शन बोर्ड हे त्या ठिकाणी सुप्रीम असतं हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि बऱ्याच वेळा आपल्याला असलेलं ज्ञान हे तोटकं असू शकतं, कारण इंटरव्ह्यू घेणारे ऑलरेडी जसं मी प्रत्येक लेक्चरला आपल्याला सांगितलेलं आहे की ते आर इंटेलिजंट पर्सन, ते नक्कीच इंटेलिजंट पर्सन असू शकतात आहेत, त्यांचा अनुभव दांडगा आहे आणि त्यामुळं ते त्या पद्धतीनं राहू शकतात. सो हिअर ही सेज दॅट अ लिटल नॉलेज मे बी डेंजरस अँड इट लीड्स यू टुवर्ड्स द डिझॅस्टर्स. म्हणजे काहीतरी त्या ठिकाणी संकटाकडे आपल्याला आपलं ज्ञान नेऊ शकतं किंवा कदाचित आपण ज्या नोकरीसाठी इंटरव्ह्यूला गेलेलो आहे ती हातनं जाऊ शकते, यात शंका नाही. सो in next paragraph he says that one more example of the candidate's foolishness. At the time of interview, you know that candidates should attend interview in well dress, well manner. No doubt. But here author gives example of a poor candidate who have very little clothes. And that's why he decides to impress the selection board. According to him, to impress board, he borrowed well dress or the best dress from other person, and he borrowed a silk suit, and then he attended the interview. And one thing is that here he really impressed the selection board, the members of selection board, but not positively here, because silk suit is a dress code which we use in functions, celebrations, not in the interviews. In the place of interview we need formal dress. Hence he impressed them very negatively, and that's why he didn't get the job. You should keep in mind that when you should attend any interview,
You should be in formal dress. Again, V.V. Jones in next third paragraph says that, or he highlights the candidate pronunciation of English should be faultless. दुसऱ्या पॅराग्राफमध्ये V.V. जोन्स सांगतात की आपले कपडे काही फॉर्मल पाहिजेत. इंटरव्ह्यूला जाताना अगदी सोबर असे व्यवस्थित कपड्यांमध्ये आपण इंटरव्ह्यूला जाणं अपेक्षित आहे. आपण एखाद्या लग्नाला एखाद्या कार्यक्रमाला गेल्याप्रमाणे त्या ठिकाणी एकदम असे काहीतरी पार्टी वेअरचे ड्रेस वगैरे घालून न जाता सोबर कपडे आपल्या अंगावर पाहिजेत आणि ते दिसायलाही व्यवस्थित दिसले पाहिजेत, असा एक त्या ठिकाणी विचार आहे. आणि पुढच्या पॅराग्राफमध्ये V.V. जोन हायलाईट करतात की कॅन्डिडेटचे प्रोनाऊन्सिएशन जे आहे ते फॉल्टलेस असले पाहिजेत. इंग्लिश प्रोनाऊन्सिएशन स्पेशली ही सेज फॉल्टलेस प्रोनाऊन्सिएशन्स असले पाहिजेत. बरेच शब्द असतात की उच्चार एकसारखे वाटतात पण ते नसतात. काही स्पेलिंगमध्ये डिफरन्स असतो, काही उच्चारांमध्येच डिफरन्स असतं, एक सिंगल साऊंड त्या ठिकाणी डिफर करत असतो. अशा वेळी आपण काळजीपूर्वक त्या ठिकाणी वाचन केलं पाहिजे किंवा बोललं पाहिजे, लिहिलं पाहिजे. देन ऑन पेज नंबर 22, लास्ट पॅराग्राफ फ्रॉम द डाउनस्टेअर. It is about the time that something was done about the unequal contest of the average interview. इंटरव्ह्यूमध्ये साधारणपणे कुठली प्रश्न विचारले जातील आपल्याला माहीत नाही, ते सांगताही येत नाहीत आपल्याला. मग साधारणपणे अशा प्रश्नांवर चर्चा या ठिकाणी V.V. जोन करतात. हॅव यू एनी हॉबीज? हू इज युअर फेवरेट ऑथर? हू इज युअर फेवरेट लीडर? हू इज युअर फेवरेट स्टार्स? असे काही प्रश्न विचारले जातात. रदर such a questions which need study. What is Strontium 90? What is Strontium 90? Strontium 90 हे काय आहे? Strontium means चांदीसारखा असा एक धातू आहे जो दिसायला चांदीसारखा आहे पण तो एक धातू आहे. Then there may be a questions like what do you think of apartheid? Apartheid means here वर्णभेद, वर्गभेद. This is discrimination of color, genders, such like things. Apartheid या ठिकाणी वर्णभेद आहे, वंश काळागोरामधला असेल किंवा आपल्याकडे असणारे चतुर्वर्ण असतील अशा असलेला अपार्टमेंट. स्पेशली इट इज रिलेटेड विथ साऊथ आफ्रिका. साऊथ आफ्रिकामध्ये काळागोरा या ठिकाणी रेशियल सेग्रेशन्स म्हटलं जातं याला. नॉन युरोपियन ग्रुप्स इन रिपब्लिक ऑफ साऊथ आफ्रिका. साऊथ आफ्रिकामध्ये नॉन युरोपियन ग्रुप जे आहेत ते रंगाने काळे आहेत, ज्याला आपण निग्रो म्हणतो. आणि गोरे, काळे गोऱ्यांमधला भेद या अर्थानं हा शब्द जगभरामध्ये वापरला जातो. हाऊ डज जेट प्रोफ्युशन वर्क अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. म्हणजे असे बरेचसे प्रश्न त्या ठिकाणी विचारले जातं. व्हॉट डू यू लाईक? विच बुक यू लाईक्स? देन तुम्ही एखादं हॉबी सांगितले की त्याच्या रिलेटेड पुढची प्रश्न आपोआप तयार होत असतात. फॉर द ग्रेटेस्ट फूल मे आस्क द मोर क्वेश्चन्स दॅन द वायजेस्ट मॅन कॅन आन्सर. केव्हाही प्रश्न विचारणारा हा जास्ती प्रश्न उत्तर देणारा कितीही हुशार असला आणि इंटरव्ह्यू घेणारा कितीही त्या ठिकाणी त्याची हुशारी कमी असली तरीसुद्धा श्री सेज दॅट ग्रेटेस्ट फूल मे आस्क मोर क्वेश्चन्स दॅन द वायजेस्ट मॅन कॅन आन्सर. अति हुशार माणसं कितीही प्रश्नांची उत्तरं द्यायला एनी टाईम तयार असला तरी प्रश्न विचारणारा हा सरस ठरतो, कारण त्याला उत्तर सांगायचं नसतं. दॅट्स इम्पॉर्टंट. If appointing authorities were sportsmen, they would make it an equal contest and allowing the candidates to ask questions in their turn and gives jobs to those who can outwit the interviewing boards in shortest possible time. Suppose interview घेणाऱ्यांमध्ये एखादा स्पोर्ट्समन असेल, he will ask questions related to equal contest. त्या पद्धतीची प्रश्न त्या कॅन्डिडेटला विचारतील. एक्सपर्ट कुठल्या विषयांमधला तज्ज्ञ आहे, तो काय आहे, त्याची आवड काय आहे. Number of questions depends on all these things. So you may keep in mind. The tables would then be turned too often for the comfort of the mighty Olympians. The tables would then be turned too often for the comfort of mighty Olympians. Can you briefly explain the theory of relativity? असे काही प्रश्न त्या ठिकाणी विचारले जाऊ शकतात की कॅन यू ब्रीफली एक्सप्लेन द थेअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. रिलेटिव्हिटीची थेअरी तुम्हाला एक्सप्लेन करता येईल का, असे प्रश्न असू शकते. पण अशा वेळेला जर आपल्याला येत नसतील तर नो सर बट कॅन यू, असे म्हणजे मला येत नाही पण तुम्हाला येतं का,
अशी प्रश्न आपल्याला विचारायची नाही आहेत. बिकॉज इंटरव्ह्यू candidate reply is very important, but when candidate cannot able to answer these questions, but he have no authority to ask counter questions that about the reason, about the question. So young man here Vivi June says that there may be possibility that inquisitor or the interviewers remind the candidate that young man, don't forget we are interviewing him, means that इंटरव्ह्यू घेणाऱ्यांना आपण कुठल्याही स्वरूपाची उलट प्रश्न विचारता कामा नये. आम्ही इंटरव्ह्यू घेतो आणि तुम्ही देत आहात याची जाणीव, ह्याची आठवण ते आपल्याला नक्की करून देतील. सो जर तुम्हाला येत नसेल तर नो सर सॉरी म्हणा, पण पुढचं बट यू कॅन, तुम्ही सांगू शकता का, असा प्रश्न आपल्याला विचारला नाही गेला पाहिजे. But under the more supporting arrangement, I recommend the old chap will have to acknowledge his inability to explain the relativity briefly or at the length. मला असे under the more supporting arrangement, I recommend old chap will have to acknowledge his inability to explain relativity briefly or at length. मग आमचा आपला एक त्या ठिकाणी बीबी जोन्स म्हणतात की आमचा एक समज असा आहे की समजा त्या सिलेक्शन बोर्डावर असणारी एखादी वयस्क व्यक्ती असेल, त्याला वाटलं तर ते थोडक्यात रिलेटिव्हिटी म्हणजे काय ब्रीफमध्ये सांगतील किंवा लेंथमध्ये सांगतील, आणि नाही वाटलं तर सोडून देतील किंवा त्यांची ॲबिलिटी नसेल तर सोडून देतील. इफ यू नो यू मे प्रोसीड, इफ यू डोंट नो से सॉरी अँड प्लीज स्टॉप. अँड देन द कॅन्डिडेट शुड स्टार्ट हिज इनिंग्स. Fine, sir, is it the sun shines only during the day and at the not at the night? मग अशा वेळेला एखादा कॅन्डिडेट असा जर विचारत राहिला, वाय सर इज इट दॅट द सन शाईन्स ओनली ड्युरिंग द डे नॉट ॲट द नाईट? सर तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का की सूर्य हा फक्त दिवसाच उगवतो, रात्रीला नाही? वाय सर इज इट दॅट द सन शाईन्स ओनली ड्युरिंग द डे नॉट ॲट नाईट? सूर्य फक्त दिवसाच चकाकतो किंवा त्याचा सूर्यप्रकाश जो आहे तो दिवसा मिळतो, रात्री मिळत नाही असं म्हणायचं आहे का? इन अ प्लेन ट्रॅव्हलिंग फास्टर दॅन साऊंड कॅन यू सर कन्वर्स ऑडिओबली विथ अ फेलो पॅसेंजर? असंही आपल्याला विचारायचं आहे का त्यांना की एखाद्या प्लेनमध्ये, असा प्रश्न त्या ठिकाणी. इन अ प्लेन ट्रॅव्हलिंग फास्टर दॅन साऊंड, आपण विमानातनं ध्वनीपेक्षा जास्त गतीनं प्रवास करतो का? कॅन यू सर कॉन्वर्स ऑडिओबली विथ अ फेलो पॅसेंजर, तुमच्या सोबत असणाऱ्या सहप्रवाशांशी तुम्ही बोलू शकता का? त्यांना ऐकू येण्यासारखं तुम्ही बोलू शकता का? अँड फायनली सर हाऊ हाय इज अप, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे किती उंचावर विमान किती उंचावरून उडतं? अँड इफ दॅट डझंट गेट हिम प्लीज लेट मी नो. आणि जर ते म्हणजे त्यांना जर माहीत नसेल तर आम्हाला माहिती व्हावं, प्लीज लेट मी नो, मला हे समजू द्या. म्हणजे अशा प्रकारचे चित्रविचित्र प्रश्न ही एक्सपर्टकडून कॅन्डिडेटला विचारली जातात आणि कॅन्डिडेटकडून सुद्धा एक्सपर्टला विचारली जात असतात, हे लक्षात घ्या. आणि त्यामुळं आपल्याला इंटरव्ह्यू देताना हाऊ टू फेस द इंटरव्ह्यू, एक्सपर्ट इज सुपिरियर देअर, इंटरव्ह्यूअर इज सुपिरियर, अँड दॅट्स वाय विवी जून says that he says that do not counter the question. He also says that you may remain in well dressed or well dress code or in formal dress. Then he advises to pronounce faultlessly, or you should pronounce perfectly, try to pronounce perfectly. Here's one more thing, and another thing is that he tells that what the question interviewer asks we don't know. Interviewer may be talented or may not be talented, but the candidate may be wisest person and interviewer may be greatest fool, but the interviewer is superior because he have to ask the question and interviewer candidate have to answer these questions. The question is foolish, the answer cannot
the candidate cannot give the foolish answer. That's fine. She is supreme. There is no authority to ask the counter question. If you don't know, say no, sorry. If you don't know, sorry, if you know, explain the answer, give the answer in short or in length. But when you do not know the answer, then you should say sorry, but cannot counter the question. If you know, please tell, or but can you, means you can explain the theory of relativity. So do not ask such a questions, because interviewer have you have no authority to ask the question to interviewer. Then he also says that do not ask the questions such like why that sun shines only during the day and not at night. We know the reality. We know that sunshine at the day towards us and at night towards another part of the earth. Then in plane traveling faster than plane, if plane traveling faster than the sound, then can you converse audibly with fellow passenger? आपल्या सहप्रवाशांसोबत आपल्याला बोलता येईल का? बोललेलं त्यांना ऐकू येईल का? ऐकू येण्यासारखं आपल्यामध्ये संभाषण होईल का? अशी काही प्रश्न त्या ठिकाणी विचारले जाऊ शकतात किंवा आपण त्यांना विचारलो तर त्याचे असे होऊ नये, हे काउंटर क्वेश्चन्स विचारले जाऊ नये असं या ठिकाणी व्ही जोडणं वाटतं. आणि अशा पद्धतीने इंटरव्ह्यू घेताना इंटरव्ह्यू देताना एकूणच या ठिकाणी योग्य पद्धतीने इंटरव्ह्यू आपण दिलं पाहिजे, जेणेकरून इंटरव्ह्यू घेणाऱ्यांचा आपण इंटरव्ह्यू घेऊ नये ही या ठिकाणी अपेक्षा आहे. आपलं बोलणं, आपलं वागणं, आपलं ड्रेस, एकूण सर्व गोष्टी ह्या खूप व्यवस्थित असल्या पाहिजेत. हा जो इंटरव्ह्यू, हा जो एसेचा भाग आहे हा इथे या ठिकाणी संपतो. आपलं मॉड्यूल नंबर फर्स्ट पूर्ण या ठिकाणी कंप्लीट होतं. फर्स्ट ए कंप्लीट केलेलो आहोत आपण. फर्स्ट बी आज या ठिकाणी कंप्लीट होतं. पुढच्या पिरियडला गुगल मीटवरती आपण याच्यावर क्वेश्चन आन्सरवर काही मिनिटं आपण देणार आहोत. घेऊ या ठिकाणी क्वेश्चन आन्सर आणि तदनंतर आपण जो आहे पुढच्या चॅप्टरकडे वळणार आहोत. पुढच्या चॅप्टरकडे वळताना मला असं वाटतं की आपण सगळेच मॉड्यूल्स होणार असल्यामुळे आपण थोडेसे शॉर्ट स्टोरी आणि पोएम्सवर भर देऊ आणि जे कम्युनिकेशन स्किल आहेत ते कम्युनिकेशन स्किल रेग्युलर कॉलेज चालू झाल्यानंतर घेण्याचा प्रयत्न आपण करूया, तर सो बेटर होईल. सो मी मॉड्यूल नंबर 4 हे नेक्स्ट पिरियडपासून चालू करते, ज्यामध्ये आपल्याला 3 पोएम स्टडी करायचे आहेत. आय शॅल रिटर्न टू दिस बेंगॉल, जीवीनंदा दास यांनी लिहिलेली ही कविता आहे, जी आपल्या मातृभूमीवरचं प्रेम व्यक्त करणार आहे. सॉन्ग ऑफ यूथ हे APJ अब्दुल कलाम यांनी लिहिलेली कविता आहे. खूप सुंदर अशी ही कविता आहे. अँड द ऑर्फाइन गर्ल हेनरी डेरोजिओ यांनी लिहिलेली ऑर्फाइन गर्ल ही कविता आहे. ह्या 3ही कविता त्या ठिकाणी आपण या येत्या आठवड्याभरामध्ये कंप्लीट करू. 8-10 दिवस म्हणजे किमान माझ्या माहितीने त्या ठिकाणी आपल्याला 5 ते 6 लेक्चर्स लागतील. लेक्चर्स म्हणा किंवा व्हिडिओज म्हणा, या ठिकाणी एवढे लागतील आणि खूप छान अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी टाईम स्पेंड करणार आहोत. खूप छान अशा काही कविता आहेत. सो यू विल ऑल्सो बिकम हॅपी to listen these poems and the videos on these poems. So now we stop. Thank you very much. Just a minute.